नावल रूपधारा चौथे कांड का दूजा हिस्सा। रूप ने अज तेजो नूं भी जद अख पुट के वेख्या सी, वो उसनूं हरासी हरासी दिसी सी। तेजो भी किसी शक विच चिंतित होई पई सी। उस रूप की बिखड़ी हालत नूं पछाण लिया, पर चलाक होण ते भी वो कोई गल करन दा जेरा ना कर सके। उसनूं मखणी भरी मधाणी खुंजे डिग गई प्रतीत हुई। रूप 2 मिनट भी ही हेठा जेरा ना कर सकी। रूप 2 मिनट भी हेठा जेरा ना कर सकी। चुबारे आई, रूप केसर तो पछाणी ना गई। 2 दिनां विच ही उसका रूप किधरे उड पुड गया सी। उस समझिया मेरी हीर विछोड़ा नहीं सह सकी। उस मखौल वचों आख्या, मूँह उड्डिया है सरदारनी दा। रूप तो कोई उत्तर ना दिता गया। उसके गल लग डुसकण लग पई अते डांग जिन्ने लम्मे हौंके ने खिंचण लगी। केसर प्यार नाल झंझोड़दियां बोलिया, गल की है हीरिए? जे साला महीने का विछोड़ा आ पिया फिर की करेंगी? केसर विचारे नूं की पता सी रूप की बीड़ी नूं किस तरह के तूफान का सामना करना पिया है। वो हुण रोंदी हुई भी रिड़की जा रही सी। तुहाडे वल्लों तां भावें कोई मर जावे, अगांह कुछ ना आख सकी ते चुक्किया सिर उस केसर दी छाती नाल रगड़ सुट्टिया। अच्छा, पानी सुट सुट मोढे ना लवेड़, हुण तैनूं नाल ही लै चलिया करांगा। केसर ने उसनूं हसाउण लई वखियां कुतकुतारियां। रोंदियां रोंदियां अखां रूप ने उसके चेहरे ते कट दित्तियां। वो कह रही सी, तू की जाने रात किवें बीती है। उस कुछ भी दसे बिना सारा गम पी जाना चंगा समझिया। यह भी संभव सी केसर नास हार के अपने पिता नाल लड़ पैंदा ते घर विच नवीं किस्म का कलेश उठ लैंदा। इस कलेश का मुੱਢ रूप ने बनना सी। भावें वो 18 साल की ही हुई सी, पर पैदा होने वाली लड़ाई नूं वो जरूर सोच लिया सी। इसे कारण वो रोंदी रोंदी संजीदा हो गई। कल कातों ना आए? वो हाले भी गिले नाल भरी हुई सी। जे अपने वस हुंदा उड के भी आ जांदा। उस गल्लां घुट सुट्टियां। हुण एक बार हस के तां विखा दे। जाओ परां, मैं नहीं तुहाडे नाल बोलना। मुस्कुरा के रूप ने पासा फेर लिया। क्यों नहीं गुजारे होने बल्लो? केसर दियां प्यार तक्कां ने रूप की संजीदा जिल्द चों फूल फूल खीड़ा जगा लिया। वो हसणों ना रह सकी। जा जाके रोटी लिया। अज तू पानी धानी का भी ना नहीं लिया। अज तुहानूं रोटी नहीं देनी। रूप ने केसर दी हिक विच लगातार 2-3 मुक्कियां धर दित्तियां। दिल दे डोबां दी हालत भावें सावी हो गई सी, पर गम दे दिल दी किसे ना किसे खूंजे सुधकना शुरू कर दिता। तेजो दा साड़ा हुण तरक्की कर आया। सहुरे दा रवैया रूप नाल दिनों दिन सख्त हुंदा गया। तत्ते ठंडे बोल सहण लई रूप ने आपे नूं आदी बना लिया। इस तरह की कड़ाई कदे तेजो उत्ते भी वरती गई सी। तेजो घर विच दिओराणी दा नरादर वेख के अंदरों प्रसन्न सी। उसनूं आपा घर विच प्रभावी हुंदा जापिया। तेजो दे मन की अवस्था अजिही निवाण वल नूं रुड़ चुकी सी कि रूप का सारा ताण भी उसके प्रवाह नूं पलटा नहीं सकता सी। रूप ने इस गल बारे सूई दे नक्के जिन्ना भी मूँह नहीं खोलिया सी। तेजो इन्ना जरूर जान गई सी कि मिन्नी मीसणी रूप नूं पता लग चुका है। जे आके नहीं सुनांदी तां की होया? एक खिच्चो ताण अंदरे अंदर घर दे जियां विचकार ही धरती दी लावे वांग धुखदी रही। रतन सिंह ते केसर नूं कोई पता नहीं सी। सस ने विचे विच अखां मीट छड्डियां सन। आतर होण दी हालत विच मूहों फुट भी नहीं सकदी सी। ज़हरा घर विच पहलां वांग जिउंदा त्यों सब ठीक चली जा रहा सी। तेजो दे मापे गरीब सन। वो उसके विआह समय खासा दाज दहेज नहीं सी दे सके। सजरे रज्जे दुल्ला सिंह जट ने इस गल नूं अपनी
ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਘਟਵੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲ ਤੇਜੋ ਅਸਲੋਂ ਡਰ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤੇਜੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜੋ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸਦੀ ਰੱਤ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਤੋੜ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁਥਾੜਪਨ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਣੀਆਂ ਬੇਹਥਿਆਰ ਬਾਹਾਂ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾੜਖਾਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਲੂਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜੋ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਟਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਕ ਟਕਾਈ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦਾ। ਤੇਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਭਾਗੋ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰ ਤੇਜੋ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਟੋਕਰੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਅਸਪਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਢਿੰਗੋ-ਜੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰ-ਧਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨੋਂ ਲੰਗਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਜਦ ਭਾਗੋ ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਝਿਆ, ਪਰ ਰੂਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਪ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਰੂਪ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਜੋ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਸੋਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਸੁੰਬਰ ਸੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਉਸੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਟੋਕਰੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੂੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਟਾਕੀ ਟੱਲਾ ਲਾਉਣੀ, ਸਿਉਣ ਤੱਕ ਸਭ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਤੇਜੋ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੂਪ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਘੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਲਾ ਗਲ ਪਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਕੇਸਰ ਉਸਤੇ ਵੱਖ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਬੂਆਣੀ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੂਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾਂ ਚੂਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸਮਾਤ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੇਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਰਸ ਕੀੜ ਲੈਂਦੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਸੀਤ ਕੰਬਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੇਸਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੀ। ਕੇਸਰ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗੋਲਪਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੰਵਰੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਹਸੀਨ ਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਹੁਟੀ ਕਿਸੇ ਹਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ,
ਤੇ ਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਰੂਪ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੈਲ ਜਵਾਨੀ ਕੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੇਠੀ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਲਣ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਚਿੱਠੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਭਾਵੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੋ। ਹੋਰ ਸਭ ਸੁਖਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਛਾਲਾ ਖਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੂਪ ਨੇ ਸੰਗਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਕੇਸਰ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦਿਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਵੋ। ਰੂਪ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ। ਛੱਡ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੌਂਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਸਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਬੇਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਤਦ ਵੀ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੇਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮਤਾ ਉਹ ਜਾਣੋ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੇਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਮਾਲਣ ਨੇ ਆਈ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਂਝ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਬੇਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਥਾਪੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਜੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੇਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ, ਕੇਸਰ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਜਗਰੂਪ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰਵ ਸੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਹੁਰੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਬਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਤਵੰਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲਣ, ਰੂਪ ਤੇ ਕੇਸਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਕੇਸਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੂਪ ਨੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਡੱਡੀਏ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮਾਲਣ ਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਰਹੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗਾ, ਫੇਰ ਸਹੀ। ਕੇਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਹੀ। ਰੂਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕੇਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦਾ ਬੇਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ, ਮੁੜ ਘੋੜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉਸਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੂਪ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਬੇਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਣ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਪ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਪ ਬੇਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕੇਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੇਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਸਬਰ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਰੂਪ ਨੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਭਖ ਉੱਟੀ। ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀਣੀਓ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੜਕ ਕੜਕ ਕਰਕੇ 2 ਚੂੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਰੂਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੂੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੰਘਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਨੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਨਹੋਰੇ ਤੇ ਨਖਰੇ ਦੀ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਨੇ
रूप ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਪਵੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਖੁੰਡੀ ਖਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੱਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹਾਂ। ਕੇਸਰ ਵੀ ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਗੀ ਪੀਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੂਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਜਵਾੜੇ ਖੋਲੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਗੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਧ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਰੂਪ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਭ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਾਲਾ ਜੇ ਚੱਜ ਚਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਥ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਂਗ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰਨੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਿਆਂ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਬਲਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਕੋਲੂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਲ ਅਰਮਾਨ ਪੀੜੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੇਲ ਬਣ ਟਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੇਸਰ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਵੱਡੇ ਅਜਾਈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਰਾੜ ਤਾਂ ਲਿਚਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਹੋਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਰੂਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੂਪ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦੀ ਖਜਾਲਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਤ ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਬੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ। ਰੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦ ਜੱਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਧੀਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਸੁੰਬਰਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹਿਲੇ ਚੁਭਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕਦਿਆਂ ਤਾੜਿਆ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਏਂ? ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਰੂਪ ਨਾ ਹੀ ਡਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਮੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਥ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖਸਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਕਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਊਚ ਘੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਛਿੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਰਮ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੜਾ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ਼ਾਰੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀਏ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇਜੋ ਆਨੇ ਪਾੜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਪ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਸੱਪ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਡੰਗ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈ। ਭਾਗੂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਮੁੜ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਰੂਪ ਦਾ ਮਨ ਢਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੂਪ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜੇਗੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰੂਪ ਹਵੇਲੀ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰੂਪ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆਇਆ। ਰੂਪ ਦਾ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੁੱਟਿਆ ਵੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ। ਉਸ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਖਲੋਤਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਛੀਣੀ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੜਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਜਦ ਪਿਓ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਗਰ ਜਾਣ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਸੇਬਾ? ਉਹ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਗ ਤੁਰੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ? ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ? ਜਦ ਉਸ ਦੇਖਿਆ ਰੂਪ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਰਵਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸੀੜ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਕਿਤੀਏ ਹਵੇਲੀ ਯਾਰ ਹੰਡਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਲੈਣ? 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਫਾਹੇ ਲਈ ਗਰੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਹੁਣੇ ਛੀਣੀ ਬਣ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਘ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਫਰਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਜੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਮੁਖਤਿਆਰੋ ਸੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਟੋਕਰਾ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡ ਆਉਣ ਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਭੁਗਤਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰੂਪ ਇੰਨੀ ਚੰਦਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਰੂਪ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਖਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰੂਪ ਲਈ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਲੁੱਚੀਏ? ਉੱਠ ਇਸੇ ਵਕਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਥਣ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਘਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਤੇਜੋ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਥਣ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਸਹੁਰਾ ਬੁਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰਿਆ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਜਗਰੂਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਵਲ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਰੱਖੇ, ਇਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਊਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਰੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਗਈ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸੱਸ ਨੇ ਬੋੜੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਪਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇਜੋ ਸੁੰਨ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੁਖਤਿਆਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤ 'ਚ ਸੀ।
ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ ਰੂਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋੜਿਆ। ਉਸ ਰਹਿ ਪੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਥੇਰਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰ ਕਸਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਬੂਹ ਪਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਤੇ 2-4 ਆਦਮੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਲਾ ਸਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਫਿਆ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਖਫੇ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਰੂਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੜੱਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੂੰਹ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਖੇਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਦੜੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਤਖਤੇ ਢੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਹਾਲ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਗਰੂਪ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਗਰੂਪ ਤਖਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਖਤਿਆਰੋ ਅਤੇ ਤੇਜੋ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਮੇਰ ਨਾ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1-2 ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਦਿਲਬਰੀ ਦੇਵੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਜੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਹੁਟੀਏ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ। ਰੂਪ 2 ਕਦਮਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਡੁਸਕਦੀ ਨੇ ਜਾਣੋ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮੂਰ ਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਨੇ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਥੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤਾਰਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਰੋਈ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝੀ। ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਏ? ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਏ। ਕਾਹਤੋਂ ਉਡੀਕਣਾ ਏ? ਗੱਲ ਕੀ? ਗੱਲ ਤਾਰੂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਰੂਪ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਾੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੀਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ? ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਰੂਪ ਨੇ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ? ਮੁੰਡਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਪਾਸੇ ਰੂਪ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿੰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਫੱਟ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੂਰ ਦਮੇਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਲਈ ਹਰਾਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਧੂਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਰਿਵੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਪੁਆ ਲਈ। ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮਰਨ ਛੰਗ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ 100 ਦਰਜੇ ਅਣਖੀਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੱਬਾ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਵੀਂ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁੜਵਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਭੈੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਿਆ ਤੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਾਰੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਰੂਪ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਰੋਈ ਦੁਨੀਆ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। 10-15 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਉਸ ਕੇਸਰ ਦੀ ਨਸਵਾਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਸਰ ਰੂਪ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਫੁਫਕਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕੇਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੜਕ ਗਈ, ਕੁਝ ਭੈੜਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ। ਕੇਸਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ